بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی روحانی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صرف دو بچوں کے بچپن کا ذکر نہیں بلکہ دو جنتی شہزادوں کا نورانی سفر ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دو چراغ جو گھر رسالت میں روشن ہوئے، وہ دو شہزادے جن پر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نہیں بلکہ رب کائنات کا فخر بھی تھا۔ رمضان المبارک 3 ہجری کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھا، جبکہ شعبان 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حسن اور حسین یہ دو ایسے نام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ دونوں کی پیدائش پر مدینے کا آسمان روشن ہو گیا۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی، پھر اپنے مبارک لبوں سے ان کا منہ مبارک چوما اور دعائیں دیں۔ یہی ان کا پہلا تعلق اللہ سے بن گیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی نسل ان کی اپنی سلب سے چلتی ہے، لیکن میری نسل علی کے ذریعے چلے گی، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں بلکہ نسل نبوت کا سلسلہ تھے۔ ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والد شیر خدا حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان دونوں شہزادوں کے لیے بے پناہ تھی۔ کبھی مسجد میں ہوتے تو دونوں شہزادے ان کے سینے سے لگے ہوتے، کبھی جھبے کے نیچے چھپائے ہوتے۔ صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا چھپایا ہے؟ جھبا اٹھاتے تو دیکھتے میرے 2 پھول ہیں، حسن اور حسین۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیٹھ پر چڑھ گئے، سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ صحابہ نے سوچا کچھ ہو گیا ہے، مگر جب تک حضرت حسین خود سے اترے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ایک دن حضرت امام حسن اور حسین دونوں تختیاں لے کر آئے اور ان تختیوں پر اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا۔ اپنی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور پوچھا، امی جان کس کی تحریر بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائیں، سمجھ گئیں کہ اگر ایک کی تعریف کروں تو دوسرے کا دل ٹوٹے گا۔ انہوں نے فرمایا، چلو یہ فیصلہ آپ کے ابا جان حضرت علی علیہ السلام سے کرواتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بھی سمجھ گئے اور کہا، جاؤ یہ فیصلہ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ جب دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم سوال کا جواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جنت سے ایک سیب لے جاؤ اور اس سیب کو اس تختی پر گراؤ جس میں میری رضا ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سیب لے کر آئے اور سیب 2 ٹکڑوں میں ٹوٹا۔ آدھا حصہ حضرت حسن کی تختی پر اور سیب کا دوسرا حصہ حضرت حسین کی تختی پر گرا۔
ये था अल्लाह का पैगाम कि अल्लाह को भी अपने दोनों फूलों का दिल दुखाना मंजूर नहीं था। एक रोज दोनों बच्चे खेल रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और बोले, आज हम आप दोनों की कुश्ती करवाते हैं। हजरत हसन और हुसैन लड़ने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफदारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, यहाँ से पकड़ो हसन, हुसैन को गिराओ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान हो गईं और बोली, अब्बा जान, आपको छोटे का साथ देना चाहिए, लेकिन आप हजरत हसन की तरफ से बोल रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा, मुझे हसन का साथ करने दो, क्योंकि उधर हुसैन के साथ तो जिब्रील मदद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा घर जहां सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शहजादे के साथ हों और सैयदुल मलाइका दूसरे शहजादे के साथ। एक रोज का वाकया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो नूरानी चेहरे मुस्कुरा रहे थे। दाएं रान पर हजरत इब्राहिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे बेटे और बाईं रान पर हजरत हुसैन इब्ने अली। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दोनों को साथ नहीं रख सकते। अल्लाह की मर्जी है कि एक को अपने पास वापस बुला ले। सोचिए, एक तरफ अपना लाखों में एक बेटा और दूसरी तरफ हुसैन, जिसका साथ उम्मत के मुस्तकबिल से जुड़ा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहें झुकाकर फरमाया, मैं इब्राहिम पर हुसैन को तरजीह देता हूँ। 3 दिन के अंदर हजरत इब्राहिम वफात पा गए और उस दिन के बाद जब भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सीने से लगाकर कहते, मैं उस पर कुर्बान जिस पर अपने बेटे को कुर्बान किया। ऐसा था हुसैन अलैहिस्सलाम का रुतबा और ऐसा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। सहाबा इकराम गवाह हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दे रहे होते तो दोनों शहजादे उनके कदम चूम रहे होते। कभी दोनों एक एक पांव पकड़ के उनके साथ लग जाते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उन्हें अपने मुसल्ले के पास बिठाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और पूछा, वो छोटा सा फूल कहाँ है? तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ कर आए। उनकी उंगलियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में चली गईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुंह चूमा और कहा, या अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा और हर उस शख्स से मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करे। एक मर्तबा जब हजरत हुसैन कहीं गुम हो गए तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबरा गईं। दौड़ती हुई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी और कहा, मेरे दोनों बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलते चलते एक बाग के पास पहुंचे और देखा हजरत हसन और हुसैन दोनों सो रहे हैं और दो फरिश्ते उन पर परों से साया किए हुए हैं, यानी बचपन से ही फरिश्तों के साए में सोए और जन्नत के दरवाजों से मोहब्बत पाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नौजवानों के सरदार हैं, क्योंकि हर शख्स जन्नत में जवानी की सूरत में ही दाखिल होगा। वो बच्चों के भी सरदार होंगे, बूढ़ों के भी सरदार होंगे, वो नौजवानों के भी सरदार होंगे। इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो इसका मतलब है पूरे जन्नतियों के सरदार हैं।
सुभान अल्लाह। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बुलंद अखलाक, वहशत से दूर सब्र का पैगाम, और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शुजाअत की मिसाल, इज्जत का परचम और हक का आलम। ये दोनों भाई दुनिया में नबूवत के शहर में परवान चढ़े, और जब चले तो एक ने जहर का जाम पिया और दूसरे ने करबला में हक के लिए खून बहा दिया। लेकिन उनका बचपन, उनका प्यार, उनकी मासूमियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कयामत तक की उम्मत के लिए रूहानी बन गया। उन दो फूलों का जिनके बगैर जन्नत के बाग अधूरे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पले, जिनके लिए फरिश्ते उतरे और जिनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह से फैसला करवाया। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जो हजरत हसन और हजरत हुसैन